Hello student, I hope all students are watch my video mathematical logic first and 2. Yesterday I have released 2 videos. In previous class I have to understand all of you what is sentence and what is statement and what is open sentence and what is compound statement and what is logical connectivities, and last point I have studied logical connectivities and statement pattern. Okay, all of you understand what is meaning of statement pattern. I have yesterday class discuss about some example of statement pattern. What is meaning? Once again I will repeat to what is meaning of statement pattern. Statement pattern is nothing but combination of logical connectivities and statement pattern letters. Means combination of logical connectivities and statement letters PQR. Statement letters, you know about what is statement letters. Statement letters are denoted by PQR. All of you understand? And what is logical connectivities? 5 logical connectivities are studied. First logical connectivity is AND. This is logical connectivity and mathematical symbol. Next, this is OR. Next, this is implication or conditional. Next, double implication or biconditional. Next, negation or not. This is 5 logical connectivities we have studied about. What is the statement pattern is very important. Statement pattern is nothing but combination of statement letter and logical connectivities. One or more than one logical connectivities with statement letters is called statement pattern. For example, PQR statements letters P and Q. This is one statement pattern. Next, P and Q. This is R. P or Q. This is one statement pattern. P and Q is another statement pattern. Next, Phi implies Q. This is another statement pattern. Next, P double implies Q. This is statement pattern. Next, negation word remaining. Negation P and negation Q. This is also one statement pattern. All symbols are present. Or and implies double implies negation. This is separate statement pattern. Yesterday class how to derive statement pattern truth table. What is meaning of truth table? Truth table meaning you have understand first. What is meaning of truth table? ನೀವು yesterday class study ಮಾಡಿದ್ರಿ. Truth table ಅಂದ್ರೆ ಏನು is very important. Truth table, once again I will repeat to this video, is very important because I will repeat once again. What is meaning of truth table? There are 5 truth table in mathematical logic. There are 5 truth table. First truth table is conjunction. Second truth table is disjunction. Third is conditional. Fourth one biconditional. Fifth one negation. There are 5 truth tables. All truth tables ನಿಮಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು. Once again I will repeat you. Look at the all of you listen carefully. First truth table is and or conjunction. And ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ conjunction ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. First truth table ಯಾವ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? And first truth table is all are truth tables. Write on heading truth tables. Next, first one is conjunction. Conjunction. What is the meaning of conjunction? Conjunction ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Conjunction ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ and ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಇದ್ರ ನಾವು
ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ P first, second write on Q, third P this symbol and Q, P conjunction Q ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, P and Q ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. read it, P conjunction Q or P and Q. first ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ P Q two statement are taken. when two statement are taken, first column write the 2 time T and 2 time F. first column. when two statement P Q are taken, only write first column is 2 time T 2 time F. second column write 1 time T TF and TF. this is over. in how to write third column, in and symbol. and symbol iddaga only TT is T. yesterday I will told only TT is T. first T and second T is also T. other than all, first T second F is F. next first F and second T is also F and FF is also F. only this symbol, only TT is T. only TT is T. other than remaining all are F. okay. second one, your second table disjunction or ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು, disjunction ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಅದ್ರ ಸಿಂಬಲ್ ಏನ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಬಲ್ disjunction. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಸೇಮ್ P as it is, Q as it is, next P or Q. okay, P or Q ಇದರ ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ TT F F, next TF and TF. okay. ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ F F two statement are false, then false. FF is F, only FF is F, other than remaining calls are T. only FF is F means FF is F, remaining all are T. this is truth table for and. next truth table ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ, implication means this is implication or conditional. ಇದರ truth table ಬರ್ತದ್ರಿ P Q, P implies Q. same first and second column are same. first TT F F, next TF TF. third column ಏನಾಗುತ್ತೆ, only TF is F, only TF is F, remaining all are T. only TF is F, remaining all are T. this is third implication table. next fourth one is P double implies Q. P double implies Q. symbol ಯಾವ್ದ್ರಿ, P double implies Q. ಇದರ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು, P write down first Q, next P double implies Q. ಇದರ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ is TT F F, next TF TF. ಇದರದ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ, only TT and FF is T. only TT is and FF is T, other than F. TT ಎಲ್ಲದ T, FF ಎಲ್ಲದ T, remaining all values are F. remaining all values are F. only FF and TT is T, remaining all are F. okay. next last ಇನ್ನೊಂದು negation. ಇದರ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದು, ನೆಗೇಷನ್. ಇದರದ್ದು ಏನಿರ್ತದ, P ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ P ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. P ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ T, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ T, ಇದು ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ P ಏನಾಗುತ್ತೆ, F ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ F ಇದರ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ T ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, T ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ T ಆ್ಯಂಡ್ F ಆರ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್.
T or F, truth values, T is the F, F is the T. All tables are very important. First again only TT is T, second one only FF is F, third one PF is F, next fourth one TT and FF is T, fourth one reverse ulta. Okay, all of you, I hope all truth table. These are called truth table of logical connectives. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ವು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅದು ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ negation q, this is one statement pattern. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅದಾವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ನೆಗೇಷನ್ ಏನದಾವ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅದಾವ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ truth tables, logical connectivity, truth tables. How to draw? Listen carefully. First ಗೆ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವ. ನಮಗೆ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಮಗೇನದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದ. ಪಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅದ. ಮುಗಿತಿ ಟೋಟಲ್ ಪಿ ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನದ, ಟಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅದ ಟಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಎಫ್ ಐತಿ. ಈಗ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ, ಕ್ಯೂ ಏನೈತಿ ನಮಗೆ, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ರಿವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಫ್, ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅದ ಎಫ್ ಬರಿತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅದ ಟಿ ಬರಿತೀರಿ, ಟಿ ಇದ ಎಫ್ ಬರಿತೀರಿ, ಎಫ್ ಅದ ಟಿ ಬರಿತೀರಿ. ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಿ ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಆರ್ negation queue is third column. First column with third column ಆಪರೇಷನ್ ಏನೈತಿ ನಮಗ, ಆರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅದ. ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೈತಿ, ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ, ಟಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಎಫ್. ಇನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಪದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಪದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಕ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ಕ ಎಫ್ ಎಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಫ್ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಟಿ ಎಫ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬರುತ್ತಾ, ಟಿ ಟಿ ಅದ ಅದು ಟಿ ಬರುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಎಫ್, ಹಾ ಓಕೆ, ಎಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಪಿ ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್. I have to understand. Next, write down next example. Next example. Negation P and negation Q. Okay, this is very important. Negation P and negation Q. How to write? First two statement are given. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಪಿ ಬರಿತೀರಿ,
ಪಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಕ್ಯೂ ಬರೀತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಎರಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ, 2 ಕಾಲಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಮತ್ತು ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅದ, ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಅದ, ಅಂದರೆ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬಂತು ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಬಂತು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್, all of you understand, first column is TTFF, second column is TF and TF, third column is negation P ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ದ T ಇದ್ರೆ F, F ಇದ್ರೆ T. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್. T ಅಂದ್ರೆ TTFF ಅದ, ಅಂದ್ರೆ FF TT ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ನೆಗೇಷನ್ Q ಅಂದ್ರೆ TF ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ FT and FT ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೇಷನ್ P ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ Q, ಇವೆರಡು ಕಾಲಮ್ ನೆಗೇಷನ್ P ಕ ಮತ್ತು ನೆಗೇಷನ್ Q. ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ಕ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೈತಿ ಓನ್ಲಿ TT ಇಸ್ T ಅದರ್ ದೆನ್ F. TT ಎಲ್ಲಿದ ನೋಡಿಲಿ, FF ಅದ ಇಲ್ಲ, FT ಅದ, TF ಅದ, TT. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ T ಓನ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ other than is F. This is your result. Write down next example. Next example, P implies negation Q. Next example, P implies Q, only Q bari, and Q implies P. Q implies P. This is the result. Statement pattern. This statement pattern now how to solve truth table for given statement pattern. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಪಿ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ಬರಿತೀರಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನಿದ್ರಿ ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಪಿ ಅದ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ ಈ ಟೋಟಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಚ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಎಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಪಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನೈತ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಟಿ ಎಫ್ ಬರೀತೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಟಿ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ. ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೈತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಟಿ. ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಟಿ. ಟಿ ಎಫ್ ಏನಿದ್ರಿ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಪಿ. ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲೈತಿ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಪಿ. ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್, ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ಈ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್, ಟಿ ಟಿ ಐತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ನಮಗ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅದ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಅದ. ಟಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಿ. ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಎಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಫ್ ಬರಿಬೇಕು. ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಿ. ನಿಂಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಪಿ ಯು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಮಿಡಲ್ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಐತೆ ನಮಗೆ ಐಂಡ್ ಅದ. ಇವೆರಡು ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನದ ಐಂಡ್ ಅದ. ಐಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಂಬಲ್ ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಟಿ ಟಿ ಇಸ್ ಟಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಯಾವುದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಟಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಅದ ಈಸ್ ಟಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಟಿ ಅದ ಎಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಎಫ್ ಅದ, this is also f, next tt ಅದ, is t. This is final answer. Okay. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. I hope all students are understand this concept, how to draw the truth table for given statement pattern. I hope last example I will told you, listen carefully. First given statement pattern, P and Q and R or Q and R, Q and R. Two statement pattern ಅವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ? P and Q. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಐತ್ರಿ P and Q or Q and R. This is different example. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎರಡೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಏನೇನ, ಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನೈತಿ, ಏನು ಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಈ ಕಾಲಮ್ಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಯ್ತಿ, ಆರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯೂ, disjunction or disjunction Q conjunction R. This is last column. How to write truth table for this all truth value? ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈ ಎರಡು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ, ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ, 2 times ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ 2 times ಎಫ್ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ 3 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರಬೇಕು 4 time ಎಫ್, 4 time ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಿ 4 time ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ 4 time ಎಫ್, 4 time ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ 4 time ಎಫ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬರಬೇಕು 2 time ಟಿ, 2 time ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ 2 time ಎಫ್, 2 time ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ 2 time ಎಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ 1 time ಟಿ 1 time ಎಫ್, ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು 4 time ಟಿ 4 time ಎಫ್, 2 time ಟಿ 2 time ಎಫ್, ಟಿ 1 time ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್. ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಪಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಕಾಲಮ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತಿ ನಮಗೆ, ಪಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಪಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಈಗ ಪಿ ಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗೆ ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ ಅದರ್ ದನ್ ಎಫ್. ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಏನೈತಿ, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇದಾಗ ಏನೈತಿ ನಮಗೆ, ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ ಅದರ್ ದನ್ ಎಫ್. ಟಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಟಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ ಸಾರಿ
third one tt is t, second one tt is also t, third one pq ನೋಡಾಕಿವಿ ನಾವು p ಮತ್ತು q, tf is f, next tf is f, next ft is also f, next ft is f, next ff is f, and ff is f. Okay, third fourth column q and r, q ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ को ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ tt is t, condition is tt is t, next tf is f, next ft is f, next ff is f, next tt is t, next tf is f, next ft is f, and ff is f. Okay, this is your condition. Last ಗೆ ನೋಡಬೇಕು this p and q ಆಗಿದೆ, this column and this column ಇವೆರಡು ನೋಡ್ಬೇಕು. this column ಸಿಂಬಲ್ ಏನೈತಿ r ಅದ, r ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಏನೈತಿ r ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ff is f, this junction ಇದ್ದಾಗ ff is f ಅದ. ff is f ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ff ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು tt ಅದ, this is also t ಆಗುತ್ತೆ, tf ಅದ, this is also t ಆಗುತ್ತೆ, ff is f ಆಗುತ್ತೆ, next ff is f, sorry ff is f ಆಗುತ್ತೆ, ft is t ಆಗುತ್ತೆ, ff is f ಆಗುತ್ತೆ, ff is f ಆಗುತ್ತೆ, ff is f ಆಗುತ್ತೆ. Okay, this is final truth table. pq r ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಓನ್ಲಿ pq ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇರೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ truth values are equal or identical is called logical equivalence. What is the definition? Once again I will do the definition. Two statement pattern truth values are identical is called logical equivalence. How to check given statement? Question ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ the given statement pattern is logical equivalence or not. Question ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the given statement pattern is logical equivalence or not. Compulsory 3 marks one question ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ per year in your examination compulsory one questions is asked. ಏನ್ರಿ, given statement pattern is logical equivalence or not. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಆ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಟೂ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒನ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ p and q, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು p r q, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದ. ಇವು ಎರಡು ನಾವು ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಂದ್ರೆ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಇವಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನ ಅದು ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆರಡು ನಮ್ಮ ಹೌ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರ, ಸ್ಟೇಟ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇದು ಒಂದು ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದ, ಇದು ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಐತು ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕೈತಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದ,
ಈ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ S1 ಅಂತ S1 ಇದಕ್ಕೆ S1 ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ 1 ಅನ್ನಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ 1 S1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ 2 ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾಗಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಮೀನ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನೈತೆ ನಮಗೆ P Q and P and Q ಅದ ಓಕೆ P and Q ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನೈತೆ ನಮಗೆ P or Q ಅದ P or Q ಅದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೋತ ಬರಬೇಕು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ P Q ಅಷ್ಟೇ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ 2 time T and 2 time F second one 1 time T and 1 time F okay third one and ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಯು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಐಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಐಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೇನೈತಿ ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಟಿ ಬರಿಬೇಕು ಉಳ್ಕಿದು ಎಲ್ಲ ಎಪ್ ಆಗ್ತಾವ ಇದು ಐಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ರಿ ಆರ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಐಂಡ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇದು ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೇನದ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಎಫ್ ಬರಿಬೇಕು ಅದರ್ವೈಸ್ ಟಿ ಬರೀತಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಎಫ್ ಬರೀಬೇಕು ಅದರ್ವೈಸ್ ಟಿ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಬಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಟಿ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಕಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಬರಿಬೇಕು ಎಫ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟಿ ಬರಿಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ ನಮಗ ಟಿ ಟಿ ಇಸ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ನೋಡೋದು ಟಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಟಿ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಟಿ ಐತಿನ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಐತಿನ ಇಲ್ಲ ಎಫ್ ಐತಿನ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರಬೇಕು ಎಫ್ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಆರ್ ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಅದ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಐತಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಐತಿನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಟಿ ಬರಿಬೇಕು ಎಫ್ ಎಫ್ ಐತಿನ ಇಲ್ಲ ಟಿ ಬರಿಬೇಕು ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಎಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಅದಾವಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ S1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು S2 ಇಲ್ಲಿ S1 ಏನು S1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ P ಆ್ಯಂಡ್ Q ದಿಸ್ ಈಸ್ S1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ S2 ಈ S1 ಮತ್ತು S2 ಈ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಟಿ ಎಫ್ 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 ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಫ್ 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 ಬಂದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಫ್ 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 ಬರಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ 1 2 3 4 ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ because therefore the given statement pattern is not logical equivalence. The given statement pattern is not logical equivalence. Okay, all of you understand? One logical equivalence ಆಗೋದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ರೈಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು
ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ is equivalence to P and Q is equivalence to negation of P implies negation Q. P implies negation Q. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನೈತಿ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅದ. ಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ನಮಗೇನಾಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಿ ವಿತ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಇದ್ರದ್ದು ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು, S1 ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ, S1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಏನೈತಿ S2 ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಯಾವ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಬರ್ತಾವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ಪೈಲ 2 ಟೈಮ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಟೈಮ್ ಎಫ್ ಬರೀತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಟೈಮ್ ಟಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಎಫ್ ಬರ್ಕೋತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಏನೈತಿ, ಟಿ ಟಿ ಇಸ್ ಟಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಈಸ್ ಎಫ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಕ್ಯೂ ಇದು ನೆಗೇಷನ್, ಟಿ ಇದ್ರೆ ಎಫ್ ಇದ್ರೆ ಟಿ. ಟಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಐತಿ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಕ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ಕ ಸಿಂಬಲ್ ಏನೈತಿ, ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅದ. ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಐತಿ. ಈಗ ಟಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಎಫ್ ಅದ. ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಟಿ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಿ ಅದ. ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಐತಿ, ಇದ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ನೆಗೇಷನ್. ಇದು ನೆಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಹೆಸರು ನೆಗೇಷನ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಎಫ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತ, ಟಿ ಆಗತ್ತ. ಇದೇನಾಗತ್ತ, ಟೋಟಲಿ ಎಫ್ ಆಗತ್ತ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನೈತಿ, ಟಿ ಎಫ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಫ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. Therefore, the given statement pattern is logical equivalence. Right? Third ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ. The given statement pattern is logical equivalence. Otherwise, this is not logical equivalence. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟವನು, ಇನ್ನು ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಲಿ, ಇದು ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
and are logical equivalents to P and negation are. ಇವೆರಡು ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದಾವ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಮ್ಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಅದಾವ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದಾವ. ಪಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಆರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್, ಪಿ ಆರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬರೋದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನೈತಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, 4 ಟೈಮ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಟೈಮ್ ಎಫ್. 4 ಟೈಮ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಟೈಮ್ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಟೈಮ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಟೈಮ್ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಟೈಮ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಟೈಮ್ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ, ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್. ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ ರಿವರ್ಸ್. ಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್. ಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೈತಿ ನಮ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ. ಅದನ್ನೇ ಟಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ. ಟಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ ಟಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಟಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಎಫ್. ಎಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್. ಪಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್ ನೋಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಟಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ. ಟಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ. ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್. ಟಿ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಎಫ್ ಟಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ S1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ S2. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟಿ ಎಫ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದ 1 2 3 4 5 6 fifth and sixth column are not identical. The given statement pattern are not logical equivalent. Okay, write on this example. I have to understand what is statement pattern and
ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಾವ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟೋಟೋಲಜಿ, ಕಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿಜೆನ್ಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಟೋಟೋಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಕಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ. ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ ಟೋಟೋಲಜಿ, contradiction and contingency. It's very important, very easy. But every year check the tautology. The given question ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ check the given statement pattern, tautology, contradiction or contingency. Tautology, contradiction or contingency. ಇವು ಮೂರೊಳಗೆ ಯಾವುದದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ ಯಾವುದದ, ಕಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಅದ, ಏನು ಕಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಅದ, ಏನು ಟೋಟೋಲಜಿ ಅದ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫುರ್ಗಿ ನಾವು ಟೋಟೋಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೋಟೋಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದ ಪಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಪಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಥವಾ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಮಗೆ ಟೋಟೋಲಜಿ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೋಟೋಲಜಿ ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೂರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆ ಆ ಥರ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅಥವಾ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೋಣ, ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಈ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಟೋಟೋಲಜಿ ಆಗೈತಿ, ಯಾವುದು ಕಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಡ್ರಾ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಡಿಸಿವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅದ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇನ್ನೇನದ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅದ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ 2 ಟೈಮ್ ಟಿ, 2 ಟೈಮ್ ಎಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಟೈಮ್ ಟಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ, ಟಿ ಇದ್ರೆ ಎಫ್, ಟಿ ಇದ್ರೆ ಎಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ, ಪಿ ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಕ ಮತ್ತು ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಕ ಯಾವ್ದು ಆಗಬೇಕು, ಆರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆರ್ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಎಫ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎ ಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಟಿ ಟಿ ಅದ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಫ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಟಿ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ, ಸಾರಿ ನೆಗೇಷನ್ ನೋಡಾಯ್ತು, ಪಿ ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಲ್ಲ ಟಿ ಎಫ್ ಐತಿ, ಎಫ್ ಎಫ್ ಇಲ್ಲ, ಟಿ ಎಫ್ ಐತಿ, ಎಫ್ ಟಿ ಅದ, ಎಫ್ ಟಿ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಪಿ ಯಾವ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಬರುತ್ತಾ, ಆಲ್ ಆರ್ ಟಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಎಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಅದ. ನೀವು ಪಿ ಬರ್ಕೋರಿ, ಕ್ಯೂ ಬರ್ಕೋರಿ, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಬರ್ಕೋರಿ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಬರ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಸೇಮ್ 2 ಟೈಮ್ ಟಿ, 2 ಟೈಮ್ ಎಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಎಫ್. ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ, ಎಫ್ ಎಫ್ ಟಿ ಟಿ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಟಿ ಟಿ ಇಸ್ ಟಿ 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 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ಅದ ಎಫ್ ಅದ ಟಿ ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಟಿ ಟಿ ಇಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಬರಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಟಿ ಅದ ಇಲ್ಲ ಎಫ್ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅದ್ರ ಎಫ್ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅದ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಓಕೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದ್ರಿ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಐತಿ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತದ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಎಫ್ ಎ ಪಿ ಜೆ ಎಫ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎ ಪಿ ಜೆ ಎಫ್ ಆಗದ ಅದರ್ ದೆನ್ ಟಿ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಈ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಏನಾಗೈತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೈತಿ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನೈತಿ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನೈತಿ ನೈದರ್ ಎಫ್ ನಾರ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿನೂ ಬಂದದ ಎಫ್ನು ಬಂದದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಟಿ that is called tautology. The statement pattern all last column all values are f, this is called contradiction. But t ಮತ್ತು f ಬಂತು ಎರಡು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ they is called contingency. Sorry, tautology, contradiction and contingency. Okay, ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ a statement pattern containing all truth values are t is called tautology. Once again I will tell definition. Tautology, a statement pattern containing all truth values are t is called tautology. Next, contradiction definition. A statement pattern containing all truth values are f is called contradiction. In next irodu contingency. A statement pattern containing neither tautology nor contradiction. It means neither T or nor F is called contingency. All of you understand? Write down next example. Innondu example bidsona ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ರಾಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನಿಲ್ರಿ ಟ್ಯುಟೋಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯುಟೋಲಜಿ ಜರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಎಫ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎರಡು ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ P and Q implies R. P and Q implies R. This is check the given statement pattern, tautology, contradiction or contingency. ಯಾವ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕು tautology ಇದು contradiction ಆಯಿತು and contingency ಆಯಿತು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಏನದ ನಮ್ಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ 3 ಲೆಟರ್ಸ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದಾವ ಅಂದರೆ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನೈತಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಲ ಎಮ್ ಬರೆದ್ರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ನೀವು ಲೆಟ್ರ್ ಒಂದು ಯಾವುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಎಮ್ ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಲಾಜಿಕಲ್. ಈಗ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ? 2 times t and 4 times f. Second one, okay. Second one 2 times t and 2 times f. Third one tf 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 tf. p and q, p ಮತ್ತು q and tt is t other than f. tt ಅಂದ್ರೆ t, tt is t other than f. tt is t other than f. tt is t other than f. Next tf f tf f ft f ff f f and f. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? p and q ಈ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಬೇಕು? ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐತೆ ನಮಗೆ tf is f other than t. tf ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? tt ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ t ಬರುತ್ತೆ. tf ಐತಿ f ಅದ, ft ಅದ, t ಅದ, ff ಅದ, t ಅದ, ft ಅದ, t ಅದ, ff ಐತಿ t ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ft t ಅದ, ff is t. ಇಲ್ಲಿ t ಹೋಯ್ತು, tf is f t. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಫ್ ಬಂದೈತಿ, ಆಲ್ ಟಿ ಬಂದದ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿನೂ ಬಂದದ, ಎಫ್ ಬಂದದ. ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ. ಟಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎರಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು 4th ಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಅದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಜರ್ ನೀವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಯು. ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಒಂದರೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ disjunction p or q, third one p implies q, fifth one p double implies q, last negation p or negation q. ಇವಿಷ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದ್ದರೂ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ 2 time t and 2 time f. Next tf 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 tf. First column, look at carefully. p and q, ಈ and ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, t ಮತ್ತು t ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ t. ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ f. ಇಲ್ಲಿ tf ಐತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲ್ ನೋಡಬೇಕು, p q ನೋಡಬೇಕು. tt is t, tf is f, ft is f, ff is also. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ tt is t ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೇನು t ಅದರ್ ದೆನ್ f. ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ? ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ರಿ? ಓನ್ಲಿ ff is f, ಓನ್ಲಿ ff is f ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಟಿ ಬರ್ತಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮೀನ್ಸ್ tt is t, tf is t, ft is t, ಓನ್ಲಿ ff is f. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ p ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ tf is f. tf ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಿದೆ?
ಟಿ ಎಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎಫ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಎಫ್, ಅದರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಟಿ. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒಳಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಟಿ, ಅದರ್ ದೆನ್ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಅದ ಸೇಮ್ ಐತಿ ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇಮ್ ಐತೇನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಐತೇನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಎಫ್ ಬರ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಎಫ್ ಟಿ ಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಟಿ ಟಿ. ಇದು ನಮ್ದೇನದ ಟಿ ಎಫ್ ಅದಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಬರ್ತಾವ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಮೂರೇ ಓನ್ಲಿ 3 ಲೆಟರ್ಸ್, ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆರ್ ಬರ್ತಾವ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ 5 ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್, ಆರು, ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸು, ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೇಷನ್. ಇವಿಷ್ಟು ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲರೂ ಡೌಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕಾಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೇ ಕೊಡಲಿ ಅವರು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕೂಡ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಐತಿದ, ಪಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ಕ ಮತ್ತು ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂಕ್ಕೆ ಆರ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ, ಇದು ನಮ್ಮ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್, ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್, ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ, ಇದು ಬಂದೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೈತಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಎಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಎಮ್ ಬರೆದ್ರೂ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಐತಿ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಐತಿ, ಬಟ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಟೋಟಲಿ ಇದು ಬಂತು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಮ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಇದು ಕಾಲಮ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವೆರಡು ಮಿಡಲ್ ಏನೈತಿ ಆರ್ ಐತಿ, ಇದು ಕಾಲಮ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಟೋಟಲಿ ಇದು ಕಾಲಮ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ಇದೊಂದು ಕಾಲಮ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವೆರಡು ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತಿ, ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಬರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹಾಕೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಈಗ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ನೆಗೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡು ಆರು ನೆಗೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, okay, I hope this video is my third video. Please Bilur English Gurukula and Junior College Bilur, please watch this video all students. Any doubt
please comment the student. Okay, thank you.